मुकंदपुर ਦੇ श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल खानपुर विखे प्रिंसीपल के सेमवाल ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ NRI ਜੀਲ ਬਾਬਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ NRI ਪਿੰਕਾ ਸੇਖੋ ਹਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। समारोह दौरान इंजीनियर नरिंदर बंगा दूरदर्शन जलंधर ने संबोधन करते कहा कि जो काम सरकारां दे करन दे हन ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ NRI ਜੀਤ ਬਾਬਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਰਿੰਦਰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਤ ਬਾਬਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹਾਲੈਂਡ, ਮੰਨੂ ਸਿੱਧੂ ਜਰਮਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਰਾਮ, ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਰੱਤੂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਰਾਣੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਡਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਲਾ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਵਿਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੀਨਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨੀਸ਼ ਕੋਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇ ਸੇਮਵਾਲ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ छोटे वीर बाबा जीत बेलजियम, जिन्होंने तखल्लस बाबा का दिता गया। सचमुच बाबियां वाले काम ने, इसे करके बाबा कहते हैं। तो बहुत बड़े कारज करते हैं। छोटी उम्र है, छोटी उम्र के बड़े कारज, बड़ी भावना, उच्ची भावना। इस उम्र के इंसान का मन जोड़ा वो दुनिया के रंगों च हुंदा, लेकिन इस इंसान का दुनिया के चंगे कारजां विच रंग रंग मन जोड़ा रंग होया। इस करके जीत बाबा बेलजियम नूं बाबे वजों जोड़ा तखल्लस जो दिता गया, जिन भी दिता, ते इन्हां दे बजुर्गां नूं बाबियां दा बजुर्ग सददे आ। इन्हां दे जोड़ा परिवार दी आल ओह बाबियां दा परिवार कह के जाणिया जांदा। ते उन्हां बाबियां दे तो हम सब सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से जितने भी यहाँ पर गेस्ट लोग आए हुए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए उनसे प्रेरणा लेकर
मैं भी खुद अपनी जेब से 500 रुपए इस स्कूल को बच्चों के रूप में एक स्वीडिश के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मैंने पहले ही आप लोगों से यहाँ पर बोला हुआ है कि आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, उसी भाव से आप भी आइए श्रीमान। मेरा तो ये मानना है कि जो हमारे इस गेट के अंदर आता है जरूर कुछ ना कुछ देके यहाँ से जरूर जाता है। जैसे हम लोग टीचर आ रहे हैं, सब अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, तो मेरी सभी से उम्मीद रखता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए हमारे स्कूल के जो छोटी मोटी कमियां इनको पूरा करें। और इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे टीचरों का योगदान रहा, जो पेंटिंग कार्य में जो मिसेज अमरजीत मैम, उस पैर थले कदे उस पैर थले कानू ठोकरा तुम्हारे अगे बड़े दुख चले हो मर मुकिया नू हाय हो मर मुकिया नू जीण दे सवाल पुछ दिए नी तू जान जान के 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 हो पत चढ़ा विच कंडियां दा हाल पुछ दिए नी तू जान जान के नी तू जान जान के नी तू जान दिए साडे नाल जो जो बीती एक मारिया नी जानो दूजी कट भी ना कीती एक मारिया नी जानो दूजी कट भी ना कीती ओ विचों रिसदे ते नाल दुखा नाल पुछ दिए नी तू जान जान के नी तू जान जान के जान जान के ताड़ियां सारी हाँ जी हाँ जी मेरे नाल बच्चों सारे जने गाना ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, क्योंकि मालिक तेरे बंदे हम ऐसे ही हमारे करम चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। बोलो ना सारे जने ऐ मालिक तेरे बंदे, सारे जने ऐ मालिक ऐसे ही हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, जो बुराई करे हम भलाई करे नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम, हाँ ताकि हंसते हुए निकले दम। ताड़ी एक बारी सारे बहुत प्यार दिता। मेरा कहने का मतलब ये सी कि हवा वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि मैनू बच्चे देख के उत्थे दूसरे स्कूल भी चेता आ गया। असी भी इतने बहते होंदे सी, नीकर साडी फटी हुंदी सी ते बड़ी मुश्किल दे नाल असी वो चीज़ नू साडी माता जी ने, और गरीबी इन्नी सी कि चौल वाल के आलू वाल के खाधे। ते मेरे कहने का भाव ये सी, बच्चों नू मैं दसन का मतलब ये सी कि माँ की रिस्पैक्ट
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਘਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਲੂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਖੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਚੌਲ ਵਾਲੇ ਖਾਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸੱਚ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਟਾਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਟ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਚ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।